Welcome everyone to the second of the series, Our Living, Breathing Earth. Today, as you can see, this is a project which was conceived in 2023 by Anirban Das. He is going to say a few words soon. It's part of the Terra Kolkata Burnt Earth and Living City. So the idea, we have just launched this section and added it as part of our 59th annual program this year. We thought that it is important that projects which are done as part of Durga Puja pandals are not always necessarily seen in the right way, because people move in and out of a pandal and they're not able to always comprehend the extent of hard work, research it takes for an artist to build their projects. And we thought that it was important that these projects should find a space at Birla Academy, because as an institution, it is extremely important for us to acknowledge such projects, such artists, such artisans. So the project here, Terra Kolkata Burnt Earth Living City, was chosen this year for the inaugural project section of the 59th annual celebrations. This project was done in Dokindari Youth Club, I think, and it was based and conceived on the idea of the last of the surviving pockets of the potter community still living and working at Dokindari. For this project to be recreated as part of this annual exhibition, we have somewhat, brought in just the research material, but also certain sections from that main project which was done earlier. And as you can see on your left side, these are the portraits of the potter community who are still living and working in Dokindari. And unfortunately, with the growing, loss of land and all of that issues with artisans finding very less work, more and more it becomes a challenge for them to continue with their practice. So, even when we are having tea on a bhar, it's as simple as that. We often overlook the pain, the angst and the hard work and their future prospects, which may be related to just a small teacup, for example. So it was, in a way, trying to understand what the challenges are for such artisanal communities who are still practicing and who are still facing challenges to survive in such a scenario. And Anirban here did this project and recreated it for everyone to come and understand and to be more aware, become more aware of what the issues were. And as part of this project, we also have Devobroto De, who has sung this theme song, which has been playing as part of the ambient music, which has been going on alongside the project. And he's not a professional singer that way, but his voice, as you have heard, is something really outstanding. And his songs are, very much rooted to the awareness that we are one with the land. We are not separate from it. And we are united, and that it is important that we don't forget where our roots really lie. We are able to empathize with the community within which we survive. And our survival is also, it has to be, it is somewhat of a coexistent relationship with the community in law. Without taking much more of your time, we have today second of the series where Devobroto De and his other accompanying artists will perform. And without any more words, I'll ask Anirban to please say a few words. নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। উমা পুরো বিষয়টাই ভালোভাবে বুঝিয়েছেন আপনাদেরকে। আমি বাংলাতেই বলছি। সবটাই বলেছেন উনি, শুধু এর পেছনে একটা ফিলোসফিও আছে। সেটা হলো এই যে মাটির ভাঁড়ে, মাটির চাকে চাক ঘুরিয়ে যেভাবে আমরা
তৈরি করছি বিভিন্ন পুতুল, ঠিক সেভাবেই আমাদেরকেও ঈশ্বর তৈরি করেছেন কোনো এক অদৃশ্য চাকে। এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে আমরা নিজেরাই আবার নতুন করে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি তৈরি করছি মাটি দিয়ে। এবং শোকে দুঃখে পুড়িয়ে আমাদেরকে যেমন খাঁটি করে তোলেন ঈশ্বর, ঠিক তেমনিভাবেই আমরা পুতুলগুলোকে পুড়িয়ে টেরাকোটার বানিয়ে আবার মানে শক্ত করে তুলছি। তো এবং এই পুরো কাজটাই হয়েছে দক্ষিণদারিতে, হয়ে চলেছে অনেক বছর ধরে, প্রায় 60-এর দশক থেকে শুরু হয়েছে এখানে এই পকেটে কাজ করা। এবং আমি এখানে দেখিয়েছি তাদের কাজের কি এখন যে ধরনের কাজ ওখানে হচ্ছে সেই ধরনের কিছু কাজের নমুনা এখানে। আর তাদের কিছু কথা আছে, আপনারা চাইলে শুনতে পারেন। এখানে তাদের ইন্টারভিউও রয়েছে, টিভিতে চলছে এবং ওখানে স্ক্রিনে, এবং ওখানে কিছু হেডফোনেও শোনা যাবে। এটাই আমার পুরো প্রজেক্ট ছিল। ধন্যবাদ সবাইকে। শুভ সন্ধ্যা। এই যে প্রজেক্টটা এখানে ডিসপ্লে করা হয়েছে, এটার একটা পার্ট আমি ছিলাম। সেই সূত্রে আমার এখানে গান গাইতে আসা। এই গানটা যখন তৈরি করার কথা হয়, তখন অদ্ভুতভাবে কতগুলো জিনিস আমার উপর কাজ করেছিল। আমি নিজে যেহেতু লোকসঙ্গীত নিয়ে চর্চা করি এবং কিউরেট করি লোকসঙ্গীত বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে, যে গানগুলো আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে, ফর্মগুলো হারিয়ে যাচ্ছে, সেগুলোকে চেষ্টা করছি এখনও টিল সেগুলোকে সংগ্রহ করার এবং সেগুলোকে আর্কাইভ করার একটা চেষ্টা করছি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে। তো এই কাজটা যখন আসে, অনির্বাণ যখন আমার সঙ্গে কথা বলে, তখন আমার মনে হয় যে হ্যাঁ, মানুষগুলো তো আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে। অনেক জিনিস আমি যখন মাঠে কাজ করতে যাই, যখন ফিল্ড ওয়ার্ক করতে যাই, তখন দেখি যে আসলে প্রচুর জিনিস হারিয়ে যাচ্ছে। শুধু হারিয়ে যাচ্ছে না, সত্যিই খুব চিন্তার বিষয়। গানটার মূল যে জায়গাটা, কানেক্টিং পয়েন্ট একটা আছে, সেটা হচ্ছে যে পার্থিব একটা শক্তি, যে শক্তি এই আমাদের সমাজটাকে চালাচ্ছে, আমাদের সমস্ত কিছুকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আরেকটা শক্তি আমাদের তৈরি করছে, একইভাবে তৈরি করছে। আমরাও পঞ্চভূতেরই একটা অংশ। এই যে অদৃশ্যভাবে আমরা কোথাও তৈরি হচ্ছি, আবার একইভাবে একই পদ্ধতিতে আমাদের কোথাও শোকে তাপে পুড়ে আমরা মানুষ হচ্ছি, আমাদের বিবেক জাগ্রত হচ্ছে। এইটা একটা খুব কানেক্টিং পয়েন্ট, এটা আমার খুব ভালো লেগেছিল। তাই কথাগুলো লিখতে গিয়ে যখন আমি গানটা লেখা শুরু করি, তখন এই পয়েন্টটা খুব জরুরি ছিল যে পৃথিবীটাই একটা চাক, এই জগৎটাই, সংসারটাই একটা চাক, যেটাকে ঘুরিয়ে আমাদের তৈরি করা হচ্ছে। এ ভব চাক ঘুরায়, এ ভব চাক ঘুরায়, মানব পুতুল গড়েছে মা জননী। জনম মরণের মাঝে জীবন তরি বাই ধ্বনি। এ ভব চাক ঘুরায়, এ ভব চাক ঘুরায়, মানব পুতুল গড়েছে মা জননী। জনম মরণের মাঝে জীবন তরি
তরি বাইধনি। কুম্ভকারের চাকের ফেরে মাটি জীবন কথা বলে মা। কুম্ভকারের চাকের ফেরে মাটি জীবন কথা বলে মা। তোমার পুতুল তোমায় গড়ে, তোমার পুতুল তোমায় গড়ে, দেখে অবাক যাই মনে। জনম মরণের মাঝে জীবন তরি বাইধনি। এ ভব চাক ঘুরায়, দক্ষিণদারির পুণ্যভূমি, কুম্ভারের বসত মানি মা। দক্ষিণদারির পুণ্যভূমি, কুম্ভারের বসত মানি মা। চাকের ফেরে জীবন জাগে, চাকের ফেরে জীবন জাগে, হাত যেন পরশমণি। জনম মরণের মাঝে জীবন তরি বাইধনি। এ ভব চাক ঘুরায়, শোকের নলে পুড়ে জীবন যেমন হয় খাঁটি মা। শোকের নলে পুড়ে জীবন যেমন হয় খাঁটি মা। ভাটির আগুনে পুড়ে, ভাটির আগুনে পুড়ে, মাটি সোনা হয় জননী। জনম মরণের মাঝে জীবন তরি বাইধনি। জনম মরণের মাঝে জীবন তরি বাইধনি। এ ভব চাক ঘুরায়, এ ভব চাক ঘুরায়, মানব পুতুল গড়েছে মা জননী। জনম মরণের মাঝে জীবন তরি বাইধনি। জনম মরণের মাঝে জীবন তরি বাইধনি। জনম মরণের মাঝে জীবন তরি বাইধনি।
তো আমরা যে গানটা শুনলাম, মানে আমরা করলাম আর কি, এটাতে জীবন তরী বাওয়ার একটা গল্প আছে, সৃষ্টির গল্প আছে। আর এই যে জীবন তরী বাওয়া, মানে এই জন্ম আর মৃত্যুর মাঝে যে ফেজটা আমরা ক্রস করি, সেখানেই আসলে অনেক কিছু লুকিয়ে থাকে। অর্থাৎ আমরা সারা জীবন না যা কিছু করি এই টাইমটার মধ্যে, এটাকে যদি মানে আমরা লোকসঙ্গীতে অনেক মেটাফর ইউজ হয় তো, খাঁচা, পাখি, হ্যাঁ, তো এটা যদি জগৎটা যদি খাঁচা হয় আর আমি যদি পাখি হই, তাহলে আমার সব সময় বাসনা কি থাকবে? স্বাধীন হওয়ার, খাঁচা থেকে বেরিয়ে যাবার। তো সেটা যেমন সত্যি, আবার আমার শরীরটাও একটা খাঁচা, তার মধ্যে আমি বলে যেটাকে আমরা দাবি করছি, যেটাকে সত্যি সত্যি কোনো ডিফাইন করা যায় না। আমরা সত্যি সত্যি ডিফাইন করতে পারি কি? আমরা যদি সবকটাকে আলাদা আলাদা করি, তাহলে ডিফাইন করতে পারি কোনটা আমি। তো সে সবসময় তার টেন্ডেন্সি থাকে যে এবার আমি বেরিয়েই যাব, তাকে যতই তুমি পোষ মানাও। আমরা আমাদের এই সারা জীবনটাই চলে যায় পোষ মানাতে, আর পাখির কাজ হচ্ছে সে টাইম বুঝে উড়ে চলে যাবে। এই গল্পর মধ্যেই আমাদের জীবন আবদ্ধ থাকে। পাখিটা বন্দি আছে দেহের খাঁচায়, পাখিটা বন্দি আছে দেহের খাঁচায়, পাখিটা ও তার ভবের বেড়ি পায়ে জড়ানো, উড়তে গেলে পড়িয়া যায়। ও তার ভবের বেড়ি পায়ে জড়ানো, উড়তে গেলে পড়িয়া যায়। পাখিটা বন্দি আছে দেহের খাঁচায়। খুব ভালো হয় যদি আপনারাও গলা মেলান। আমরা সাধারণত গান একজন করেন, বাকিরা শোনেন, কিন্তু আমরা যখন গ্রামের দিকে তাকাই, যেখানে এই গানগুলো চর্চা করা হতো, সেখানে কিন্তু ব্যাপারটা উল্টো ছিল, এরকম ছিল না। সবাই মিলে গাইতো, গাইলে একটা আলাদা আনন্দ হয়। এটা বিজ্ঞানও বলছে। আমি যদি অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেট করি মিউজিকে, তাহলে আমার শরীরের বিভিন্ন যে রিসেপ্টরগুলো আছে সেগুলো অনেক বেশি উদ্দীপিত হয় এবং সেগুলো অনেক বেশি অ্যাক্টিভ হয়। আমি খুব পরিষ্কার করে গাওয়ার চেষ্টা করছি, যদি গান ভালো লাগবে। ও তার ভবের বেড়ি পায়ে জড়ানো, উড়তে গেলে পড়িয়া যায়। পাখিটা বন্দি আছে দেহের খাঁচায়, পাখিটা বন্দি আছে দেহের খাঁচায়। ও তার ভবের বেড়ি পায়ে জড়ানো, উড়তে গেলে পড়িয়া যায়। ও তার ভবের বেড়ি পায়ে জড়ানো, উড়তে গেলে পড়িয়া যায়। পাখিটা বন্দি আছে দেহের খাঁচায়, পাখিটা দেখলে পরে জুড়ায় আঁখি, নানান রঙের নানান পাখি।
দেখলে পরে জোড়ায় আঁকি, দেখলে পরে জোড়ায় আঁকি, নানান রঙের নানান পাখি, আকাশেতে ওইরা বেড়ায়। ও তার ভবের বেড়ি পায়ে জড়ানো, উড়তে গেলে পড়িয়া যায়। ও তার ভবের বেড়ি পায়ে জড়ানো, উড়তে গেলে পড়িয়া যায়। পাখিটা বন্দি আছে দেহের খাঁচায়, পাখিটা বন্দি আছে দেহের খাঁচায়। কাঁচা বাঁশের ঘরটা ফেলা, ময়না পাখি পাখা মেলা। কাঁচা বাঁশের ঘরটা ফেলা, ময়না পাখি পাখা মেলা। তাদের সঙ্গে উড়িতে চায়। ও তার ভবের বেড়ি পায়ে জড়ানো, উড়তে গেলে পড়িয়া যায়। ও তার ভবের বেড়ি পায়ে জড়ানো, উড়তে গেলে পড়িয়া যায়। পাখিটা বন্দি আছে দেহের খাঁচায়, পাখিটা বন্দি আছে দেহের খাঁচায়। মাটির তৈরি ময়না বলে, তইলে কেন মনটা দিলে। মাটির তৈরি ময়না বলে, তইলে কেন মনটা দিলে। মাটির তৈরি ময়না বলে, তইলে কেন মনটা দিলে। না দিলে জোর যদি ডানায়। ও তার ভবের বেড়ি পায়ে জড়ানো, উড়তে গেলে পড়িয়া যায়। ও তার ভবের বেড়ি পায়ে জড়ানো, উড়তে গেলে পড়িয়া যায়। পাখিটা বন্দি আছে দেহের খাঁচায়, পাখিটা বন্দি আছে দেহের খাঁচায়, পাখিটা বন্দি আছে দেহের খাঁচায়। ড্যাব হয়েছে এটা এটা চাপা দিয়ে রাখ, নাহলে মুশকিল আছে। শিশির করছো তো আছে। যখন আমাদের রিয়ালাইজেশন হয়,
আমরা যখন বুঝতে পারি যে আসলে যখন আমাদের শুরু হয়েছিল এখন শেষের দিকে আমরা চলে এসেছি, রিয়েলাইজেশনটা তখন হয়। সবার যে হয় তা নয়, যখন হয় তখন অবস্থাটা খুব খারাপ হয়। এই যে এত কথা, এত গান, এত কবিতা, এত সাহিত্য সব ঘাটলে কিন্তু ওই একটা কথাই বলে যাচ্ছে, শুরুর একটা শেষ আছে। শেষটা আমি কিভাবে করছি, ইটস ইম্পর্ট্যান্ট, ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। শুরু আর শেষের মধ্যে যা কিছু হচ্ছে, শেষে গিয়ে সেইটা যখন আমাদেরকে ভাবায় যে আমি বোধহয় ঠিকঠাক শুরু বা শেষের এসে পৌঁছালাম না, তখন সমস্যা হয়, তখন আর সময় থাকে না। দিনে দিনে হলো আমার দিন আখেরি, দিনে দিনে হলো আমার দিন আখেরি। দিনে দিনে হলো আমার দিন আখেরি। কোথায় ছিলাম কোথায় এলাম আমি, কোথায় ছিলাম কোথায় এলাম, সদাই ভেবে মরি। দিনে দিনে হলো আমার দিন আখেরি, দিনে দিনে হলো আমার দিন আখেরি। বাল্যকাল খেলায় গেল, যৌবনে কলঙ্ক হলো। বাল্যকাল খেলায় গেল, যৌবনে কলঙ্ক হলো। বৃদ্ধকাল সামনে এলো, বৃদ্ধকাল সামনে এলো। মহাকালে কলয় অধিকারী, দিনে দিনে হলো আমার দিন আখেরি, দিনে দিনে হলো আমার দিন আখেরি। বসত করি দিনে রাতে, 16 জন বম্বেটের সাথে। বসত করি দিনে রাতে, 16 জন বম্বেটের সাথে। যেতে দেয় না সরল পথে, যেতে দেয় না সরল পথে। পদে পদে করে দাগাদারি,
আশায় ভবে আশা, তাতে হলো ভগ্ন দশা। যে আশায় ভবে আশা, তাতে হলো ভগ্ন দশা। লালন বলে হায় কি দশা, লালন বলে হায় কি দশা। উজাইতে ভেটেন পোলো তরি, দিনে দিনে হলো আমার দিন আখেরি। দিনে দিনে হলো আমার দিন আখেরি। আমি কোথায় ছিলাম কোথায় এলাম, কোথায় ছিলাম কোথায় এলাম, সদাই ভেবে মরি। দিনে দিনে হলো আমার দিন আখেরি। দিনে দিনে হলো আমার দিন আখেরি। দিনে দিনে হলো আমার। এই গানটাও একজন খুবই বিখ্যাত মানুষের গান। যখন আমরা গান গাইতে যাই, কতগুলো জিনিস খুব মজার হয় আর কি। হ্যাঁ, আমি মূলত যখন গান গাইতে যাই, আমি খুব কম পারফর্ম করি, খুব কম জায়গায় করি, খুব বেছে মঞ্চে টঞ্চে করি না। তার কারণ একটাই, আমি আসলে গান, এই লোকগানগুলো আমি কি গাইছি খুব ইম্পর্ট্যান্ট বিষয় নয়। আমি কত ভালো গাইছি বা কী গাইছি এটা ইম্পর্ট্যান্ট। গানের যে কথাগুলো আছে এগুলো খুব কানে পৌঁছানো দরকার। তো স্টেজে উঠলে অনেক সময় যেটা হয় যে এত যান্ত্রিক যন্ত্রণা থাকে, আবশ্যিক যন্ত্রের বাইরে আরও অনেক যন্ত্র দিয়ে সেটা এত বেশি প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে যায়, সেটা আমার পক্ষে করা মুশকিল হয়। তাই আমি যেখানে গানগুলো শোনাতে পারব আমি সেখানে গানগুলো করি, চেষ্টা করি। তো ফলত প্রথমে আবেদন থাকে। আমি দুদিন আগে একটা প্রোগ্রামে গেছিলাম, প্রথমেই তারা আবেদন করেছিলেন যে একটু নাচের গান হোক। হ্যাঁ, তো আমি মানে হাত জোর করে বলেছেন যে আমি নাচতে দেব না আপনাদের, আমি শোনাবো। তো আজকে আপনাদের পেয়েছি, আমার ভালো লাগছে আপনাদের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে। আমি গানে গানে ইন্টারাকশন করার চেষ্টা করছি। তো গান করতে গিয়ে, গান খুঁজতে গিয়ে মানুষকে, আসলে গান খোঁজা মানে মানুষকে খোঁজা, এবং প্রচুর মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় যারা অসাধারণ অসাধারণ সব মানুষ আমাদের মধ্যে আছেন, আমাদের আশেপাশেই আছেন, আমরা দেখতে পাই না। আপনারা করতালিটা একটু যদি তালে তালে দেন ভালো লাগবে। হ্যাঁ, 1 2 3 4। হ্যাঁ, এই ছন্দ মানে আপনারাই আমার অ্যাকম্পানি। আকুল হইলাম ভব নদীর পারে, ওরে মন তরে
কে বা পার করে। ওরে কান্দিয়া আকুল হইলাম ভব নদীর পারে। ওরে মন তরে কে বা পার করে, মন তরে কে বা পার করে। আর সুসময়ের দিন গোয়াইয়া ও মনে অসময়ে, ও মনে অসময়ে আইলাম নদীর পারে। আর মাঝি তোর নাম জানি না, মাঝি তোর নাম জানি না, আমি ডাক দিমু কারে, আমি ডাক দিমু কারে। ওরে মন তরে কে বা পার করে। আরে নাও আছে খেওয়ানি নাই রে, আমি কেমনে যাব পারে, আমি কেমনে যাব পারে। নাও আছে খেওয়ানি নাই রে, আমি কেমনে যাব পারে, আমি কেমনে যাব পারে। আরে মাঝি তোর নাম জানি না, মাঝি তোর নাম জানি না, আমি ডাক দিমু কারে, আমি ডাক দিমু কারে। ওরে মন তরে কে বা পার করে। কান্দিয়া আকুল হইলাম ভব নদীর পারে। ওরে মন তরে কে বা পার করে। আরে অধম ইদমে বলে, আমার কি আছে কপালে, আমার কি আছে কপালে। আরে অধম ইদমে বলে, আমার কি আছে কপালে, আমার কি আছে কপালে।
হযরত শাহজালালের দরগায় বসি আরে হযরত শাহজালালের দরগায় বসি আমার ইদম শায়ে কান্দে, আমার ইদম শায়ে কান্দে। মন তরে কে বা পার করে, আর কান্দিয়া আকুল হইলাম ভব নদীর পারে। মন তরে কে বা পার করে, ওরে মন তরে কে বা পার করে, ওরে মন তরে কে বা পার করে, ওরে মন তরে। টিউন করা আছে, টিউন করা আছে, দেখে নে। এটা হলো তাত্ত্বিক জগতের গল্প। মানে তাত্ত্বিক জগৎটা খুব ইম্পর্টেন্ট, মানে আমাদের সেটা আমরা চাপা দিয়ে রাখি। কিসে চাপা পড়ে যায় সেটা হচ্ছে এই প্রাত্যহিক দানা পানির খোঁজ। এটা খুব কালারফুল। এই রুজিরুটির সন্ধান এবং রুজিরুটিতে নিজে বেঁচে থাকা, পরিবারকে বাঁচানো, এই যে সংগ্রাম, এটা অত্যন্ত কালারফুল একটা বিষয়। এর মধ্যে অনেক চিত্র, অনেক বৈচিত্র্য, এটা নিয়েই সমস্ত কিছু। কিন্তু যদি আমরা এটাকে বলি এটা বাইরের গল্প, তবে গল্প তো আমাদেরই তো গল্প। এর মধ্যে খুনসুটি আছে, ভালোবাসা আছে, বিরহ আছে, দুঃখ আছে, বিচ্ছেদ আছে, প্রাপ্তি আছে। তো এরকমই অনেক সাধারণ বিষয়, কিন্তু সেটা কখন অসাধারণ হয়ে ওঠে যখন আমাদের জীবনকে দেখি। তার মধ্যে যে রঙগুলোকে যদি ভালো করে দেখা যায়, দেখলে বোঝা যাবে এর মধ্যে অসাধারণ সব চিত্র লুকিয়ে আছে। তার শেডস আলাদা, ভিন্ন রকমের শেডস। তো আমাদের যাবতীয় যা অ্যাস্থেটিক্স বলে যা আমরা চর্চা করি, শিল্প বলে যা আমরা ডিসপ্লে করি, সেগুলো তো জীবনের সঙ্গে জীবন সম্পৃক্ত, জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। জীবন বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। একজন মানুষ, পুরুলিয়ার কোনো গ্রামের এক মানুষ, তার কাছে তার প্রিয় পানীয় মহুল সিঝা, মহুলকে সিঝিয়ে সে পচিয়ে সে মহুয়া বানাচ্ছে। সে মহুয়া তারা সবাই মিলে খায়, সেটা তাদের অত্যন্ত প্রিয় জিনিস, কাছের জিনিস। এবার সেইটা নিয়ে গান হতে পারে না, বউ আর মেয়ে মহুয়াটাই খেয়ে নিয়েছে, যে পকোড়াগুলো ছিল সেগুলো রেখে দিয়েছে, পকোড়া দিয়ে কী হবে, সেই আক্ষেপে বাড়ির কর্তা গাইছে। সে ঝাগো মুখে দিল বঙ্গরা ভাজা, হামকে নাই দিল মহল সে ঝাগো মুখে দিল বঙ্গরা ভাজা। মহল
সিঝা বাটি বাটি ওরা খাইলো দুমা বিটি মহুল সিঝা বাটি বাটি ওরা খাইলো দুমা বিটি ভাগের বেলায় রে বাবা ভাগের বেলায় মারলো ওরা মজা গো মুখে দিল বগরা ভাজা হামকে নাই দিল মহুল সিঝা গো মুখে দিল বগরা ভাজা। সবকিছু এইগুলো জোগাড় যন্ত্র কিন্তু এই মানুষটি করেছেন, সবাই মিলে করেছেন। তো ভাগের বেলাটা সব মেরে দিয়েছে, তাই নিয়ে আক্ষেপ। কি বলছে? মহুল বানাতে গেলে যা যা লাগে সেই উপাদানগুলো বলছে একে একে। আর সালই মহুল তেঁতুল বিচি আমি তো কুড়ায় আনেছি। সালই মহুল তেঁতুল বিচি আমি তো কুড়ায় আনেছি। ভাগের বেলায় রে বাবা ভাগের বেলায় মারলো ওরা মজা গো মুখে দিল বগরা ভাজা। কে হামকে নাই দিল মহুল সিঝা গো মুখে দিল বগরা ভাজা। ছুরি কুচা জড়ো করি মহুল সিঝায় হাড়ি ভরি। ছুরি কুচা জড়ো করি মহুল সিঝায় হাড়ি ভরি। ভাগের বেলায় রে বাবা ভাগের বেলায় মারলো ওরা মজা গো মুখে দিল বঙ্গরা ভাজা। হামকে নাই দিল মহুল সিঝা গো মুখে দিল বঙ্গরা ভাজা। এবার কি বলছে, খুব মজার। এসব সব না পেয়ে যখন বাইরে চলে গেছে, বাইরে গিয়ে বলছে এ সোলাবত বলে তাই যার ঘরে ননদ নাই। এ সোলাবত বলে তাই যার ঘরে ননদ নাই। একা একা রে বাবা একা একা খাতে বড় মজা গো মুখে দিল বগরা ভাজা। হামকে নাই দিল মহুল সিঝা গো মুখে দিল বগরা ভাজা। হামকে নাই দিল মহুল সিঝা গো মুখে দিল বগরা ভাজা। আচ্ছা, আমাদের হাতে আর কতক্ষণ সময় আছে? হ্যাঁ, ও আমার উপরে, আমার তো আমি অনন্তকাল চালিয়ে যেতে পারি। হ্যাঁ মানে আপনার আমি কি আর গান করব? আচ্ছা ঠিক আছে। করেছিস? ঠিক আছে, আর কয়েকটা গান। এটা হচ্ছে, এটা খুব সুন্দর একটা গান, সচিমাতার বিলাপ। যখন নিমাই সন্ন্যাসে চলে যাচ্ছে তখন সচিমাতা বিলাপ করে গাইছে। আর এই আমাদের একটা সময় ছিল যখন আমরা ছোট ছিলাম খুব,
শহরও থাকলেও শহরে কিন্তু সকালবেলা গান গাইতে আসতো, ভিক্ষা করতে আসতো। তাদের কণ্ঠে অনেক সময় এই গানগুলো, সচিমাতার বিলাপ, প্রভাত সময়কালে সচি রাঙিনা মাঝে, এই গানগুলো শোনা যেত। এখন সেগুলো আর শোনা যায় না, সে মানুষগুলোও আর নেই। আমরা অনেকটা এগিয়ে গেছি। কোন দিকে এগোচ্ছি সেটা জানি না, কিন্তু এগোচ্ছি। গানটা এত মিষ্টি না, এবং অবশ্যই ব্যথার গান, কষ্টের গান, কিন্তু কষ্টটাও কখনো মিষ্টি হয়। আক্ষেপটা আছে, সুরটা এত সুন্দর না, আপনাকে মানে গুনগুন করলে দেখবেন ভাল লাগবে বেশ। উপমাগুলো খুব সুন্দর। নিজের ছেলেকে বলছে, ওরে দুধ মিঠা দইয়ের মিঠা আরো মিঠা ননি। কনভিন্স করছে ছেলে, তার চাইতে অধিক মিঠা রে বাছা মা হেন জননী সোনার চাঁদ। চাঁদ রে চাঁদ হারাইলাম নদীতে, সোনার চাঁদ চাঁদ রে চাঁদ হারাইলাম নদীতে। আচ্ছা, এই জায়গাটা না, এটা ধোঁয়া ধরা হয় না, তো এই জায়গাটা আপনারা সবাই মিলে করুন। সোনার চাঁদ চাঁদ রে চাঁদ হারাইলাম নদীতে, আর দুধ মিঠা দইয়ের মিঠা আরো মিঠা ননি। তার চাইতে অধিক মিঠা রে ও বাছা মা হেন জননী সোনার চাঁদ। চাঁদ রে চাঁদ হারাইলাম নদীতে, সোনার চাঁদ চাঁদ রে চাঁদ হারাইলাম নদীতে। তলে বৈশরে বাছা নিমের ছেড়ো পাতা, আর নিমের তলে বৈশরে বাছা নিমের ছেড়ো পাতা, আর কায় তোরে হরিয়া নীল রে কায় তোরে হরিয়া নীল রে ও তোর সোনা মুখের কথা সোনার চাঁদ। চাঁদ রে চাঁদ হারাইলাম নদীতে, সোনার চাঁদ চাঁদ রে চাঁদ হারাইলাম নদীতে। তলে বৈশরে বাছা নিমের ছেড়ো কুশি, আর নিমের তলে বৈশরে বাছা নিমের ছেড়ো কুশি, আর কায় তোরে হরিয়া নীল রে ও তোর সোনা মুখের হাসি সোনার চাঁদ। চাঁদ রে চাঁদ হারাইলাম নদীতে, ও
সোনার চাঁদ চাঁদ রে চাঁদ হারাইলাম নদীতে। কি সুন্দর উপমা দিচ্ছে দেখুন। মাছে চেনে গহীন গঙ্গা, পঙ্খী চেনে ডাল। মাছে চেনে গহীন গঙ্গা, পঙ্খী চেনে ডাল। আর মায় সে জানে পুত্রের ব্যথারে, মায় সে জানে পুত্রের ব্যথারে। ওরে যার সে বুকের শ্যালোর সোনার চাঁদ চাঁদ রে চাঁদ হারাইলাম নদীতে। ও সোনার চাঁদ চাঁদ রে চাঁদ হারাইলাম নদীতে। বৈরাগী না হইও বাছা, সন্ন্যাসে না যাইও। বৈরাগী না হইও রে বাছা, সন্ন্যাসে না যাইও। ঘরে বসে কৃষ্ণের নাম রে, ঘরে বসে কৃষ্ণের নাম রে। বাছা মায়ের শোনাইও সোনার চাঁদ চাঁদ রে চাঁদ হারাইলাম নদীতে। ও সোনার চাঁদ চাঁদ রে চাঁদ হারাইলাম নদীতে। পররে বাছা পণ্ডিত হইছ বড়। মোক্ষম জবাব দিয়েছে এবার। আর ভাগবত পররে বাছা পণ্ডিত হইছ বড়। আর সংসারে বুঝাইতে পারো রে, আহা সংসারে বুঝাইতে পারো রে। বাছা মায়ে কেন ছাড়ো রে সোনার চাঁদ চাঁদ রে চাঁদ হারাইলাম নদীতে। ও সোনার চাঁদ চাঁদ রে চাঁদ হারাইলাম নদীতে। ও সোনার চাঁদ চাঁদ রে চাঁদ হারাইলাম নদীতে। গদাধর নদী, গদাধর নদীর পাড়ে জঙ্গল, জঙ্গলের পাশে গ্রাম। সেই গ্রামের মেয়েরা নদীতে জল ভরতে আসে, আর সেখানে মাচা বেঁধে মাহুত থাকে হাতি শিকারের জন্য। তারা দিনের পর দিন ওখানে বসে থাকেন
আর এই যাতায়াতের পথে হয়ে যায় প্রেম। ভালোবাসা তো কোনো বাউন্ডারি মানে না, চেনা অচেনা মানে না, ফলত প্রেম হয়ে যায়। কিন্তু সে প্রেম অস্থায়ী হয়ে যায়। তাতে যেমন আনন্দ আছে, আবার বেদনাও জড়িয়ে থাকে। কেমন? কেন, মাহুতকে তো চলে যেতে হবে। যখন ওখানে কাজ শেষ হয়ে যাবে তখন সেখান থেকে তাকে চলে যেতে হবে। তাই এই যে আসা যাওয়ার ঘাট ঘাটা পথ, এই পথ ওই সময়টুকুর জন্য আনন্দময়, তারপরেই একটা বিরহ, তারপরেই বেদনা। তার আনন্দের সঙ্গে বেদনাও জড়িয়ে আছে, আর জীবনের সঙ্গে ছবি জড়িয়ে আছে, গান জড়িয়ে আছে, কবিতা জড়িয়ে আছে। এই সব কিছুকে জড়িয়ে আমাদের জীবন। ওই গদাধরের পারে পারে রে, ওই গদাধরের পারে পারে রে, অমুই চরে আমার হাতে, কি মায়া না গাইলে নে কইনা রে, কি মায়া না গাইলে নে কইনা রে, অমুই হনুম গালার কাটি, কি মায়া না গাইলে নে কইনা রে। ওই গদাধরের পারে পারে রে, ওই গদাধরের পারে পারে রে, মাহুত চরে বেড়াং হাতে, কি মায়া না গাইলেন মাহুত রে, অমুই হনুম গালার কাটি, কি মায়া না গাইলেন মাহুত রে। আরে উঁচা করি বাঁধেন মাচারে, আরে উঁচা করি বাঁধেন মাচারে, অমুই আসতে যাইতে দেখি, কি মায়া না গাইলেন মাহুত রে, অমুই হলুম গালার কাটি, কি মায়া না গাইলেন মাহুত রে। আরে উঁচা করি বাঁধেন ছাপর রে, আরে উঁচা করি বাঁধেন ছাপর রে, অমুই জল ভরিতে দেখি, কি মায়া না গাইলেন মাহুত রে, অমুই হনুম গালার কাটি, কি মায়া না গাইলেন মাহুত রে। আরে দুধ খোয়াইলেন দই খোয়াইলেন রে, আরে দুধ খোয়াইলেন দই খোয়াইলেন রে, ও কি না খাওয়াইলেন মাঠা, এবার হাতে টুটিয়া গেল কি, ও তোরে আসা যাওয়ার ঘাটা, এবার হাতে টুটিয়া গেল কি।
ও তোরে আসা যাওয়ার ঘাটা গদাধরের পারে পারে রে। না কান্দেন কই না হে, আরে না কান্দেন কই না হে, না ভাঙেন রসের গালা এবার যদি বাউরি আই সঙ্গে। ও তোর রূপায় বান্ধামি গালা এবার যদি বাউরি আই সঙ্গে। ও তোর সোনায় বান্ধামি গালা এবার যদি বাউরি আই সঙ্গে। ও তোর সোনায় বান্ধামি গালা এবার যদি বাউরি আই সঙ্গে। এটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং গান। এটা গম্ভীরা গান। গম্ভীরা গানে, আচ্ছা আমাদের আর কতক্ষণ সময় আছে? কতক্ষণ? 15 মিনিট আছে, ওকে ফাইন। তো গম্ভীরা গানের, আপনারা তো জানেন গম্ভীরা গান মালদার একটা ফর্ম অফ নাটক, লোকনাট্য। আমাদের পশ্চিমবাংলায় তথা ভারতবর্ষে প্রচুর লোকনাট্য আছে এবং সেগুলো অসাধারণ। হ্যালো, আচ্ছা রিভার্বটা একটু কমবে না একটু? হ্যালো, হ্যাঁ। তো গম্ভীরা গানে কি হয়, গম্ভীরা গানের মূল ক্যারেক্টার হচ্ছে শিব। শিবকে এবার কি করা হয়, মঞ্চে ডাকা হয়, আহ্বান করা হয়। এবার শিবকে মঞ্চে তার চেলাচামুন্ডারা ডেকে যেটা করে, শিবকে একটা তার মধ্যে একটা সত্ত্ব আরোপ করে দেয়, হয়তো কোনো নেতার সত্ত্ব আরোপ করে দিল। এবার নেতার সত্ত্ব আরোপ করে দিয়ে তাকে এবার রিপোর্টিং করা হয় যে তুমি নেতা হয়ে যাওয়ার পর কিন্তু তুমি যে সেই ভোট নিয়ে চলে গেলে, তারপর তো তোমার টিকিট দেখা নেই, এখন তোমার গাড়ি হয়েছে, বাড়ি হয়েছে, তুমি ঘুরে বেড়াচ্ছ, আমাদের তুমি দেখছো না। হ্যাঁ, এরকমভাবে মানে কোনো একটা ক্যারেক্টারের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দেওয়া হয়, দিয়ে তাকে, বুঝতে পারছেন ফলত এটা খুব কখনো কখনো হাইলি পলিটিক্যাল, খুব কন্টেম্পোরারি একটা বিষয় হয়ে যায়। মানে আমি শুনেছিলাম আমার সিনিয়রদের কাছে যে মালদা জেলার যে সেই সময় ছিলেন পুরসভার অধিকর্তা ছিলেন, তার বাড়িতেই ছিল গম্ভীরার আসর দিয়েছিল। এবং সেখানে শিবকে ডেকে তাকে বানিয়ে দিয়ে বলেছে মালদার এরকম বাজে অবস্থা, নর্দমা পরিষ্কার হচ্ছে না, এইগুলো পরিষ্কার, পাকময়। হ্যাঁ, তো সঙ্গে তার পরের দিনে অর্ডার পাস করে ওগুলো সমস্ত পরিষ্কার করেছে। ফলে ওদের প্রচণ্ড ক্ষমতা ছিল সময়। এবং এরকমও হয়েছে যে পলিটিক্যাল পার্টিগুলো তারা এই গম্ভীরা গানকে অনেক সময় ব্যবহার করেছে, যেটা এখনও হয় আর কি। লোকসঙ্গীতকে তো নানাভাবে ব্যবহার করা হয়, খুব ব্যবহারযোগ্য একটা বিষয়। তো তখনও হতো। তো কোনো একটা আসরে এরকম কোনো একটা পলিটিক্যাল পার্টির হয়ে তারা প্রপাগ্যান্ডা করছিল, তো সেখানে বোম টোম ফেলে সেটাকে ভেস্তে দেওয়া হয়। তারা তখনই সেখান থেকে পালিয়ে যায়, কিন্তু তারপরে আবার ফিরে এসে আবার ওখানেই আবার পথসভা করেছিল, আবার ওখানে ওরা নাটকটা করেছিল। তো টেনাসিটি ছিল। তো এখানে আজকে যে গানটা করবে সেরকম পলিটিক্যাল না, আজকে যেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ এটার মধ্যে একটা পলিটিক্স আছে, সেটা হচ্ছে ঘরের পলিটিক্স, কর্তাগিন্নির পলিটিক্সের বিষয়। এখানে নানাকে ডেকে এনে বলছে যে নানি রাগ করেছে কেন, নানি মানে অবশ্যই মা দুর্গা আর কি, নানি কেন রাগ করেছে। তো সে কোয়েশ্চেন করছে যে তুই কি করেছিস, যে কি এমন কাণ্ড ঘটিয়েছিস যে নানি রাগ করে মুখ ফুরিয়ে বসে আছে। তুই কি কুচনিপাড়ায় গিয়েছিলিস? কুচনিপাড়ায় গিয়েছিলিস, নানি দেখে নিয়েছে? তোর তো কোনো মানে তালের ঠিক নেই, গাঁজা টাজা খেয়ে মুখে বম বম বলিস, উল্টো পাল্টা বকিস, কোনো কিছুতে নানির মনকে কি দুঃখ দিয়েছে? তো সেইটা নিয়েই কোয়ারিজ চলছে আর কি। ও বোধহয় কুচনি পাড়া গিয়াছিলি,
আর নানি দেখা লিয়েছে, তুই বল হে নানা, তুই বল হে নানা নানি কেনে রা করেছে, তুই বল হে নানা নানি কেনে রা করেছে, তুই বল হে নানা। তুই বল হে নানা নানি কেনে রা করেছে, বোধে কুচনি পাড়ায় গিয়েছিলি, বোধে কুচনি পাড়ায় গিয়েছিলি, নানি দেখে লিয়েছে, বল হে নানা, তুই বল হে নানা নানি কেনে রা করেছে, তুই বল হে নানা। তুই কুচনি পাড়া গিয়া আর কুচনিদের লিয়া, রঙ্গ রসে মাইতা থাকিস নানিকে থইয়া, তুই কুচনি পাড়ায় গিয়া আর কুচনিদের লিয়া, আর রঙ্গ রসে মাইতা থাকিস নানিকে থইয়া, তোর ভূতের খেলায় হে ভোলা, তোর ভূতের খেলায় হে ভোলা, নানির মনকে জ্বালিয়েছে, বল হে নানা, তুই বল হে নানা নানি কেনে রা করেছে, তুই বল হে নানা। তুই গাজায় মাইরা দম, মুখে বলিস বাবা আর খায়া সিদ্ধি হারেয়া বুদ্ধি কাজে করিস কম, তুই গাজায় মাইরা দম, মুখে বলিস বাবা আর খায়া সিদ্ধি হারেয়া বুদ্ধি কাজে করিস কম, আর খায়া সিদ্ধি হারেয়া বুদ্ধি কাজে করিস কম। তোর ভূতে খেলায় হে ভোলা, বকি সাবল তাবল বাজে বগল, বকি সাবল তাবল বাজে বগল, নানি বুঝিতা শুইনাছে, বল হে নানা, তুই বল হে নানা নানি কেনে রা করেছে, তুই বল হে নানা, তুই বল হে নানা নানি কেনে রা করেছে। তোকে শুন বলি নানা নানিকে বুঝানা, যদি রায়গা যায় ভাইগা কে দিবে দানা, পাতে কে দিবে দানা। তোকে শুন বলি নানা নানিকে বুঝানা, যদি রায়গা যায় ভাইগা কে দিবে দানা, পাতে কে দিবে দানা। তোর কপাল জসে বুড়া বয়সে, তোর কপাল জসে বুড়া বয়সে, এমন নানি মিলেছে, বল হে নানা, তুই বল হে নানা নানি কেনে রা কইরাছে, তুই বল হে নানা নানি কেনে রা কইরাছে, তুই বল হে নানা নানি কেনে রা কইরাছে, তুই বল হে নানা নানি কেনে রা কইরাছে। আমি একটা গান গাইছি, তারপরে শেষ গান, এর পরেরটা শেষ করব। মানে আমি একটু উত্তেজিত করে দিই আপনাদের, দিয়ে ঠান্ডা করে দেবো আর কি। শেষ গানটা ঠান্ডা, আমি ভেবেছিলাম উত্তেজনা নিয়ে বাড়ি পাঠাবো, কিন্তু এটা চাইছি না, আমি আপনাদের উত্তেজিত করে দিই, তারপরে ঠান্ডা করব। এটা একটা উৎসবের গান, আমাদের জীবন উৎসব আছে, নানাভাবে জুড়ে আছে। বাইচ খেলাটা একটা উৎসব, তো এটা একটা বাইচ খেলার গান। আচ্ছা, এখানে কি আপনারা আমার সঙ্গ দেবেন? দিলে খুব ভালো হয়।
মনে করুন আপনার একটা নৌকায় বাইচের মধ্যে বসে আছেন, আমরা বাইচি আর কি, হ্যাঁ, তো সবাই যদি গলা মেলান খুব ভালো লাগবে। আরে বইটা মারো রে, ও বাইচার ভাইয়া রে, আরে ঝাড়িয়া বইটা মারিয়া যাও রে, আরে ঝাড়িয়া বইটা মারিয়া যাও রে, বইটা মারো রে, আরে ও বাইচার ভাইয়া রে, আরে ঝাড়িয়া বইটা মারিয়া যাও রে, আরে ঝাড়িয়া বইটা মারিয়া যাও রে, এলা কেনে বাইচার ভাইয়া রে, ও নৌকা আউগায় আর পাউছায় রে, আরে ঝাড়িয়া বইটা মারিয়া যাও রে, আরে ঝাড়িয়া বইটা মারিয়া যাও রে। বইঠারো ছাবে সর্বঙ্গ কাঁপে ও মোর সুন্দরী রাধেলো, আমার বন্ধু জোর বইঠাবা, কি নায়রি রাধেলো, আমার বন্ধু জোর বইঠাবা, মন গাছের নৌকা বাইচারে, ও তার পবন কাষ্ঠের গুড়ারে, আরে ঝাড়িয়া বইটা মারিয়া যাও রে, আরে ঝাড়িয়া বইটা মারিয়া যা, এটা এই জায়গাটা সবাই করতে পারেন, আরে ঝাড়িয়া বইটা মারিয়া যাও রে, আরে ঝাড়িয়া বইটা মারিয়া যাও রে, বইটার নাম হাতাশি রে, নৌকার নাম হাতাশি রে, ও নৌকা চলে বাতাসে রে, আরে ঝাড়িয়া বইটা মারিয়া যাও রে, আরে ঝাড়িয়া বইটা মারিয়া যাও রে, বইঠারো ছাবে সর্বঙ্গ কাঁপে ও মোর সুন্দরী রাধেলো, আমার বন্ধু জোর বইঠাবা, নায়রি রাধেলো, আমার বন্ধু জোর বইঠাবা। আর নৌকার নাম হাতাশি রে, ও নৌকা চলে বাতাসে রে, আর ঝাড়িয়া বইটা মারিয়া যাও রে, আর ঝাড়িয়া বইটা মারিয়া যাও রে, বইঠারো ছাবে সর্বঙ্গ কাঁপে ও মোর সুন্দরী রাধেলো, আমার বন্ধু জোর বইঠাবা, কি নায়রি রাধেলো, আমার বন্ধু জোর
তোমার ডিঙ্গায় আইলো রে জোর বৈঠা বায়া বাইরে করো তেলার বাতি ডিঙ্গালো ভরিয়া তোমার ডিঙ্গায় আইলো রে ও তোমার ডিঙ্গায় আইলো রে জোর বৈঠা বায়া বাইরে করো তেলার বাতি ডিঙ্গালো ভরিয়া তোমার ডিঙ্গায় আইলো রে ও তোমার ডিঙ্গায় আইলো রে তেল বাতি ধরে আমারে আয়ো ও মারিয়া বাহার হইয়া দেখো রে তোমার নৌকা জিতিয়া আইলো রে ও তোমার ডিঙ্গায় আইলো রে জোর বৈঠা বায়া বাইরে করো তেলার বাতি ডিঙ্গাল ভরিয়া তোমার ডিঙ্গায় আইলো রে ও তোমার ডিঙ্গায় আইলো রে আর তেল বাতি ধরে আমারে আয়ো ও মারিয়া বাহার হইয়া দেখো রে তোমার নৌকা খেলিয়া আইলো রে ও তোমার ডিঙ্গায় আইলো রে জোর বৈঠা বায়া বাইরে করো তেলার বাতি ডিঙ্গাল ভরিয়া তোমার ডিঙ্গায় আইলো রে ও তোমার ডিঙ্গায় আইলো রে ও তোমার ডিঙ্গায় আইলো রে ও তোমার ডিঙ্গায় আইলো রে আরে শাম কালায় রে শাম কালা ছাড়িয়া দে মোর শারীরা চল যায় বেলা আরে শাম কালায় রে শাম কালা ছাড়িয়া দে মোর শারীরা চল যায় বেলা ছাড়িয়া দে মোর শারীর কানি দেরি হইলে মারবে স্বামী রে ছাড়িয়া দে মোর শারীর কানি দেরি হইলে মারবে স্বামী রে আরে শাম কালায় রে শাম কালা ছাড়িয়া দে মোর শারীরা চল যায় বেলা আরে শাম কালায় রে শাম কালা ছাড়িয়া দে মোর শারীরা চল যায় বেলা। আপনারা কি কিঞ্চিত উত্তেজিত হয়েছেন? বেশ, এবার তাহলে আমি ঠান্ডা করার পালা শুরু করি। সব কিছু শেষে যখন আমরা চুপ করে বসি, দিন যখন শেষ হয়ে যায়, তখন কোথাও গিয়ে মনে হয় আমার সারা জীবনের ব্যয়টা কোথায়, আমরা কোথায় ব্যয় করছি, কিসের জন্য ব্যয় করছি। এই সব কিছু যা আমরা সংগ্রহ করছি, জমিয়ে রাখছি, গুছিয়ে রাখছি, সেটা শেষ কোথায়, সেটা কোথায় গিয়ে থামবে, তার সঙ্গে আমার সংযোগ কোথায়। যেদিন বিচারের সময় হবে সেদিন তো কোনো ওজোর আপত্তি খাটবে না। ইমান ধন আখেরের পুঁজি, সেই ঘরে দিলে না কুঁজি। সবার শেষে গিয়ে যখন এইটা দাঁড়ায় যে ইমান, আমি কতটা ইমানদার ছিলাম, আজীবন কতটা আমি ইমানদারিতে বিশ্বাসী ছিলাম, ইমানদারিতে কায়েম ছিলাম, সেখানে কি আমার তালা মারা ছিল? ইমান ধন আখেরের পুঁজি, সেই ঘরে দিলে না কুঁজি। কুঁজি অর্থাৎ ছিটকিনি।
লালন বলে হারলে বাজি, এখন আর কাঁদলে সারবে না, যা কাঁদার আগে কেঁদে নাও। গেল দিন, ছাড়ো বিষয় বাসনা, ছাড়ো বিষয় বাসনা, মওলা বলে একবার ডাক রসনা, একবার ডাক রসনা, মওলা বলে গেল দিন, ছাড়ো বিষয় বাসনা, ছাড়ো বিষয় বাসনা, মওলা বলে ও একবার ডাক রসনা, একবার ডাক রসনা, মওলা বলে যেদিন সাই হিসাব নেবে, আগুন পানির তুফান ববে, যেদিন সাই হিসাব নেবে, আগুন পানির তুফান ববে, এ বিষয় তোর কোথায় রবে, এ বিষয় তোর কোথায় রবে, এখন একবার ভেবে দেখো না, এখন একবার ভেবে দেখো না, মওলা বলে একবার ডাক রসনা, একবার ডাক রসনা, মওলা বলে সোনার কুঠরি কোঠারে মন, সোনার খাট পা লঙ্ক যেমন, সোনার কুঠরি কোঠারে মন, সোনার খাট পা লঙ্ক যেমন, শেষে হবে সব কারণ, শেষে হবে সব কারণ, সার হবে তোমার মাটির বিছানা, সার হবে তোমার মাটির বিছানা, মওলা বলে
একবার ডাক রসনা, একবার ডাক রসনা, মৌলা বলে। ইমান ধন আখেরের পুঁজি, সেই ঘরে দিলে না কুঞ্জি। ইমান ধন আখেরের পুঁজি, সেই ঘরে দিলে না কুঞ্জি। লালন বলে হারলে বাজি, লালন বলে হারলে বাজি, তখন আর কাঁদলে সারবে না, তখন আর কাঁদলে সারবে না। মৌলা বলে। একবার ডাক রসনা, একবার ডাক রসনা, মৌলা বলে।